ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ। ਖਬਰ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। रोज कतल, हर रोज अपराध, लगता है पंजाब नूं नजर लग गई है। टांडा च 5 साल कुड़ी नूं अग लगा के साड़न दा मामला हजे ठंडा नहीं पिया सी ते एक होर घटना ने दिल दहला दिता है, लोकां दे पैरों हेठों जमीन खिसका दिती है। खौफनाक वारदात रामपुरा फूल दे नेड़ले पिंड मलूका च वापरी है, जिथे एक नौजवान नूं अग लगा के साड़ दिता गया। घटना नूं किसी होर ने नहीं बल्कि मृतक दे दोस्त ने ही अंजाम दिता। नौजवान नछत्तर सिंह नशे दा आदी सी अते दोस्त भी नशा करते सन। इल्जाम यह है कि दोस्तां ने पहला नछत्तर नूं नशा करवाया ते फिर अपने नाल ही लै गए, जिस तो बाद नौजवान घर नहीं परत्या। मिली तां सिर्फ उसकी लाश, वो भी सड़ी हुई। अरे नछत्तर नूं मतलब उन्हां दा चिट्टा लवाया वा सीगा, चिट्टा वो आप भी लाउंदे आ, हजे चिट्टा उहदे घरे भी अद्धा किलो पिया हुआ मणीए दे ते वो मतलब चिट्टा ला के ते तू नाल ले गए बहा के, नाल बहा के ला गए ते अद्धी रात बाद उन्होंने फोन करता। ये पंजे गड्डी ते गड्डी ड्रेन तो परले पासे खिलियारती ते मोटरसाइकिल और ला, मोटरसाइकिल तो उत्थे ही भुल भल गए। जो किते मोटरसाइकिल वाला लंघिया ते आप भज गए, यदी लाश सिट के उरे किला कबाड़। दोस्तां ते इल्जाम तां मृतक नाल ठगी मारन दे भी ने। मृतक नछत्तर सिंह ने नशे च पै के जमीन तक वेच दिती। जमीन वेच के मिले पैसिਆਂ च मृतक नाल 26 लाख रुपए की ठगी भी मारी गई। परिवारक मैंबरां मुताबिक 26 लाख रुपए ठगी भी उसके दोस्तां ने ही मारी है। इस दर्दनाक घटना ने पुलिस नूं भी भाजड़ा पा दित्तियां ने। आनन फानन च मौके ते पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके पीड़ित परिवार नूं इंसाफ दा भरोसा दिता है, पर फिलहाल मुलजम फरार ने। पिंड मलूका नछत्तर सिंह है जी, मत्था सिंह लड़का जी। ये नशे नुशे करता सीगा, ये नाल 5 बंदे होर, 4 बंदे 5 बंदे ते इन्हों ने कल का 3 बजे घरों गया वा, शाम तक आए सुबह देखा तो खेतों में पेड़ मौत हुई पई, मर्डर होया। एक पासे तां पंजाब पुलिस लोकां दी सुरक्षा दे दावे करदी है, पर दूजे पासे सूबे च लगातार अपराध वध रहे ने। अपराधियों नूं मिसाली सज़ा मिलनी चाहिदी है तां जो अपराध करन तो पहला मुलजम 100 बार सोचे। रामपुरा फूल तो उमेश सिंगला दी रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। अगली खबर पानीपत ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਪਿੰਜਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਿੰਜਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟਰੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। घर दे विच खुदाई मिलिया कंकाल, किते वो लापता बेटा तो नहीं कि पत्नी ने रची साजिश की है गुमशुदगी का सच। ये बिल्कुल फिल्मी मिस्ट्री है। सुराग तो मिलिया पर सच तो पर्दा उठना हाले बाकी है। पानीपत के विकास नगर का वह मकान जिस दी खुदाई दे विच कंकाल मिलन दे नाल सनसनी फैल गई। इस दे पिछे दी मिस्ट्री यह है कि 1.5 साल पहला इसे घर दा मालिक रहस्यमय स्थिति दे विच लापता हो गया सी। रोंदी करलाउंदी इस बुजुर्ग मां नूं शक नहीं बल्कि यकीन है कि जो कंकाल मिलिया है उसके छोटे बेटे दा है। तो यहाँ पर आया जी, मेरा भाई आया जी, मेरे से छोटे वाला, और मेरा लड़का जी, वो मेरा लड़का खोदने लगा
तो वो मेरे भाई की घरवाली आई थी, उसने कस्सी खोद के मतलब फेंक दी थी। बोले मारे को छो में आए, मेरे उसको छो में आई थी गुस्सा भी, बोले यहाँ से भाग जाओ। रास्ता राज ही रह जाता जेकर भतीजे ने अपने पिता नूं पूरी गल ना दसी हुंदी। चाची दा हथ वटाउण दे लई ਉਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਖੋਪੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਚਾਚੀ ਗੀਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। 31 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰਵੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਕਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। मेरे को 100 नंबर से यहाँ पे सूचना मिली थी कि इस तरह एक नरकंकाल मिला खुदाई करते समय, तो मैं सूचना पाकर तुरंत यहाँ पे मौके पर पहुंचा हूँ। तो मैंने FSL टीम SLC टीम बुलाई है, तहसीलदार साहब को बुलाया है और जैसे भी आगे कार्रवाई होगी वो हम कार्रवाई करेंगे। तो 15 महीने पहले हरवीर के संबंध में 346 का मुकदमा दर्ज हो रहा है। इसकी वाइफ गीता ने अपने पति की गुमशुदगी के बारे में लिखा था, जो FIR नंबर 46 है सेक्टर 29 में। ਹੁਣ DNA ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੰਕਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਰਵੀਰ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਵੀਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸੁਮਿਤ ਭਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਤੇ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ADC ਨਵਲ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ SDM ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕਿੱਟਾਂ ਗਾਇਬ ਮਿਲੀਆਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੁੱਡ ਫੇਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੰਭੀ ਗਈ। DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ AD ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 45 ਅਫਸਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਤਾ, ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿਰੁੱਧ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿੱਟਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। SDM ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ BDPO ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ BDPO ਅਬੋਹਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 3-4 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਕੱਢਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿਗਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
परिवार ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਪਤਨੀ ਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਤਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 2 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। 2 ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। 4 ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਰਾਈਡਰ ਲਾ ਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਵੀ LIC ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਪਿੰਡ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਨਹਿਰ 'ਚ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ LIC ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਂਜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਰੇਅਰੈਸਟ ਕੇਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ। ਮਾਮਲਾ 20 ਜੂਨ 2015 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, 2 ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲਦੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। मेरे 5 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਟਾਰੀ ਤੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਏ। ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗਕਰਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਕਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਪਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ ਸੀ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੈ ਹੰਦੇਰ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਟੁੱਟੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ, ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜੀਂਦ ਦੇ SP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਵਰਗੇ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਸਮੇਤ 9 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਿਆਇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦ ਦੇ SP ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। मैंने SP से बात की है। घटना जो है वो दिल्ली की है और मामला यहाँ जींद में दर्ज कराया गया है। जो उचित कार्रवाई होगी, मैंने SP को कहा कि तुरंत उसकी कार्रवाई की है। उधर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मामला उन्हां दे ध्यान विच है अते ढुकवीं जांच की जाएगी। इस मामले को होम मिनिस्टर खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं। मेरी SP से भी बात हुई थी
और क्योंकि वो 2 स्टेटों की जुरिडिक्शन का मामला है, इसके ऊपर मेरे ख्याल से होम डिपार्टमेंट जवाब दे देते हैं। नेता ते मंत्री ढुकवीं जांच का भरोसा दे रहे ने तां शिकायतकर्ता का कहना है कि पुलिस मुलजमां दे नाल मिली हुई है। पुलिस ने सिर्फ दहेज लई तंग परेशान करन दी धरावां ला के 3 लोकां नूं गिरफ्तार कीता है, जबकि शिकायत गैंगरेप ते दित्ती सी। हुण देखना होवेगा कि इस मामले विच जांच कदों पूरी होवेगी। जीन तो विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ। ਖਬਰ ਅਜਿਹੀ ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 4 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੁਲਿਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 4 ਸਾਲਾ ਧਰੁਵ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਘਰ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਧਰੁਵ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਾਪੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਸੀਗੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਬੈਲ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਚੋਰ ਲੱਭੋ ਮੇਰਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੰਟੀ ਲੱਭਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡਪੁਰਾ ਮਹੱਲੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਸਾਈਕਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੱਲੀ ਹੈ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਘੰਟੀ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਭਰੋਸਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਧਰੁਵ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਸੋ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਚ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੇਜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।